So this is our third video, measurement of central tendency. Measures of central tendency. Measures of central tendency is also called measures of average, or it is also called measures of location. So, in which condition we can use the measures of central tendency? Let us see that. Suppose the roll number in BB class, roll number 1 mark is 60, roll number 2 mark is 70, roll number 3 mark is 80, roll number 4 mark is 65, and up to roll number lastly 30 marks is 85. Similarly, in the BIM class, roll number 1 mark is 65, roll number 2 mark is 72, roll number 3 mark is 55, roll number 4 mark is 85, and similarly, the roll number 30 mark is 78. So, in BBA class and in BIM class, if we identify uh, which class students is much talented, much creative, much more intelligent, then uh, I have to obtain the average marks from and that average mark is calculated from the central tendency. के हुन्छ कि हामी बिबिएको एभरेज मार्क्स निकाल्छौँ होइन अनि त्यो एभरेज मार्कबाट जसको बढी मार्क हुन्छ होइन अनि बिबिएको यदि एभरेज मार्क इमेजिन गर 60 आयो ओके बिआइएमको इमेजिन गर 55 आयो भने के हुन्छ कि बिबिए क्लासको स्टुडेन्टहरू बढी ट्यालेन्टेड छ किनभने यसको मार्क एभरेज 60 आएको छ बट बिआइएमको 55 आएको छ बिआइएम लेस ट्यालेन्टेड छ बिबिएबाट बट त्यो एउटा सिङ्गल भ्यालु निस्किन्छ नि जो बिबिएको त्यो एभरेज एउटा सिङ्गल भ्यालु त्यसलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ ओके similarly, let us take the third example. If हामीले भन्छ हाम्रो कन्ट्री नेपालको लिटरेसी पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि होइन बट जस्तो इलामको लिटरेसी पर्सेन्ट दिएको हुन्छ 43%, झापाको 58 जम्मा 75 कि 78 डिस्ट्रिक्ट छ हाम्रो नेपालमा होइन अनि त्यति अनि द लास्ट महेन्द्रको सिमिलरली 48 दिएको हुन्छ सबैको पर्सेन्टेज लिटरेसी पर्सेन्ट दिएको हुन्छ इलामको अलगै दिएको हुन्छ झापाको अलगै महेन्द्रको अलगै दिएको हुन्छ सबै जति डिस्ट्रिक्ट छ नेपालमा सबैको अलगै सेपरेट दिएको हुन्छ बट हामीले भन्छ नेपालकै टोटल लिटरेसी पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि भने यस्तो कन्डिसनमा हामी मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी युज गर्छौँ नाउ नाउ हामी मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई कसरी डिफाइन गर्ने so measures of central tendency is defined as the tendency for a set of values to gather around the middle of the set, generally measured by mean, median, and mode, is called the measures of the central tendency. Now, measures of the central tendency represent the whole character of data. By measures of central tendency, we understand to identify one value which can be used as the central representative of the entire set of data. That is, it represents the characteristics of entire set of data, and its value will be somewhere in the middle of the most of the sets of data. That is, that single value will mostly all lies in the middle of the distribution. मैले भनेको थिएँ कि जस्तो लिटरेसी पर्सेन्टेज हरेक हरेक नेपालको डिस्ट्रिक्टहरूको दिएको छ बट होल नेपालकै निकाल्नु पर्छ लिटरेसी पर्सेन्टेज सिङ्गल भ्यालु भयो त्यो सिङ्गल भ्यालुलाई नि मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ ओके by measures of central tendency we should understand three most important points that by the measures of central tendency we should understand single value हुनुपर्छ almostly in the middle. Second one is almostly in the middle, almostly middle मा हुनुपर्छ and represents the entire data represent गर्नुपर्छ represent
गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त मात्र हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्न सक्छौँ. So the central tendency measure the location or concentration of the data. So now let us see that here note I have written. यहाँ के दिएको छु कि क्लास इन्टरभल दिएको छु 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. यो क्लास इन्टरभलमा यो बिचको भ्यालु जो छ नि यो बिचको भ्यालु यो भयो 40 to 60 क्लास इन्टरभल. यो बिचको भ्यालु हामी मिन लिन्छौँ हैन बिचको भ्यालुलाई मिन लिन्छौँ. सिमिलरली अर्को क्लास इन्टरभलमा हेर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. यसमा त यो ठ्याक्क बिचको भ्यालु हुँदैन किनभने हामी इफ यो लियौ भने यो साइड 3 वटा भइहाल्छ यो साइड 2 वटा मात्र हुन्छ बट इफ 40 to 60 लियो भने यो साइड 2 वटा हुन्छ यो साइड 3 वटा भइहाल्छ. सो यस्तो कन्डिसनमा मिन युज हुँदैन. यसले यो एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ. र मिस्टर एक्स को इन्कम 75,000 छ, मिस्टर वाई को इन्कम 55,000 छ, मिस्टर जेड को इन्कम 15,000 छ. If we want to find mean हैन then 75,000 plus 55,000 plus 15,000 divided by 3 if गर्यो भने त्यसको भ्यालु हुन्छ 48,333.48,333.333. यसको राउन्ड अफ गरेर 48,333 आउँछ. बट यस्तो डाटा जो हामी मिन निस्काएको छ नि यस्तो डाटाको लागि हामी मिन निस्कन सक्दैनौँ. यो रङ हो. यो जो म निस्काएको छु 48,333 यो रङ हो हैन किनभने mean only standard numerical mean standard numerical data को लागि युज हुँदैन. mean find out गर्नको लागि 3 वटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्ने. एउटा त सिंगल भ्यालु हुनुपर्छ त्यसपछि त्यो पनि अलमोस्टली इन द मिडलमा लोकेटेड हुनुपर्छ अनि त्यो इन्टायर भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. जस्तो 40,333 छ हैन. अब यो किन हुँदैन यो तीनटै मिस्टर एक्स वाई जेड को मिन किन निस्काल्न सक्दैनौँ हामी किनभने यो 48,333 एभरेज सो गर्दैछ इन्कम बट यसको मिस्टर एक्स को इन्कम 75,000 छ हैन बट मिस्टर वाई को इन्कम 55,000 छ. मिस्टर जेड को इन्कम लेस देन 48,000 छ हैन. त्यसले हामी मिन निस्काल्न सक्दैनौँ. बट यदि मिन मिस्टर एक्स को पनि 48,333 हुन्थ्यो मिस्टर वाई को पनि त्यतिकै हुन्थ्यो मिस्टर जेड को पनि त्यतिकै हुन्थ्यो भने हामी मिन निस्काउन सक्थ्यौँ हैन. यहाँ नोट गरेको छु म फर दिस डाटा मिन is not used if 3 conditions satisfy then only the mean median or mode then only the mean is used. Median mode use for standard numerical data mean is not used. Standard numerical data को लागि mean use हुँदैन. Now let us discuss one objective question. Central tendency measures what? Scatterness, symmetricness, so location, none of these. Central tendency ले केलाई मेजर गर्छ त अहिले भर्खरै भनेको मैले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले लोकेसनलाई मेजर गर्छ. Now the various measures of central tendency. There are almost 5 various methods of central tendency. They are arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. यसबाट हामी arithmetic mean, median, mode पढ्ने हो but geometric mean, harmonic mean हामी पढ्दैनौँ. Now let us discuss one more objective question. How many means are in the measures of central tendency? So in the measures of central tendency there are altogether 3 means. They are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. I have here mentioned here the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So let us first discuss what is arithmetic mean. Arithmetic mean is mainly used to find the average of the numerical data which provide the data as possible as homogeneous. Arithmetic mean
यस्तो टाइपको मिन छ होइन, जसबाट हामी एभरेज कुनै न्युमेरिकल डाटाको एभरेज फाइन्ड आउट गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि त्यो डाटा त पनि होमोजेनियसमा हुनुपर्ने, हेट्रोजेनियसमा त्यो डाटा नहुनु पर्ने र स्क्याटर डाटा पनि नहुनु पर्ने होइन, अर्थमेटिक मिन फाइन्ड आउट गर्नको लागि। लेट अस सी द इक्जाम्पल here 1 2 3 4 5 6 7. From this data we can obtain the arithmetic mean, because the difference is 1, that is fixed, here is fixed, so we can obtain the arithmetic mean from this data. Similarly, if we see the second data 1 20 30 40 50 6 on for 120 30 400 500 600 7000, from this data we cannot obtain mean because it is scattered data, it is heterogeneous data. Okay, now how can we calculation of arithmetic mean? Arithmetic mean is obtained by taking the sum of given values and divided by the number of observation. arithmetic mean हामी कसरी obtain गर्छौं? सम जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो भ्यालुलाई सम गर्छौं, जतिवटा भ्यालु दिएको हुन्छ त्यति भ्यालुलाई सम गर्छौं र जुन जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो सब भ्यालुलाई सम गर्छौं अनि त्यसपछि काउन्ट आउट गर्छौं हैन, कतिवटा भ्यालु दिएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल हामी हेर्ने हो अगाडि हेर, इन्डिभिजुअल पहिला हामी इन्डिभिजुअल सिरिजमा हेर्ने। इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो सिरिजलाई भन्छ पहिला हामी ध्यानमा राख्नु पर्छ। If the different data are listed only the single time, not 2 or more than 2 times, that is only values are given, that is only x are given but frequency are not given, then this type of data is called individual series. यस्तो डाटा जो एकचोटी मात्र लेखिएको हुन्छ, जसको x मात्र दिएको हुन्छ बस त्यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, त्यसलाई भन्छ इन्डिभिजुअल सिरिज। let us let that x1 x2 x3 up to xn are n observation, then the mean is given by from mean is equal to x1 plus x2 plus x3 plus up to xn, and we can write the formula as summation I is equal to 1 up lastly n and xi, and the formula of mean will be summation I is equal to 1 माथिमा यहाँ लेख्ने अनि त्यसपछि xi लेख्नु पर्छ। सो यो डाइरेक्ट मेथड हो, यो कुरा ध्यान राख्नु पर्छ। यो फर्मुला मिन निकाल्ने फर्मुला यो डाइरेक्ट मेथड हो, त्यो पनि इन्डिभिजुअल सिरिजको। लेट अस टेक अ सिम्पल एक्जाम्पल हैन, 1 2 3 4 5 यो हेर्छौं हामी, यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा दिएको छ जहाँ कि यहाँ हाम्रो x मात्र दिएको छ, यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन। हेर 1 2 3 4 5 यो x मात्र दिएको छ, यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, सो यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। हामी मिन निकाल्दा के गर्छौं, जुन डाटा दिएको हुन्छ त्यो डाटालाई एड गर्छौं र कतिवटा डाटा छ त्यो काउन्ट गर्छौं हैन, जस्तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जुन डाटा दिएछ सब डाटालाई एड गरे हैन, अनि कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा डाटा छ, सो हामी डिभाइड गर्छौं 5 ले, अनि त्यसपछि बाइ क्याल्कुलेटिङ हैन के हुन्छ 15/5 हुन्छ, अनि त्यसपछि 15 divided by 5 will be equal to 3. Okay, now moving toward the next example, 1 2 3 4 5. If the data will be given as 1 2 3 4 5 up to n, then what should we have to do in order to find the mean? Okay, so in this condition, यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई यो मिन को फर्मुला अर्को फर्मुला लाउनु पर्छ, त्यो a + l/2 वाला। त्यो a भनेको फर्स्ट भ्यालुलाई भन्छ अनि l भनेको लास्ट भ्यालुलाई भन्छ, त्यो 5 हो, अनि त्यसपछि 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, त 5 + 1/6 अनि 6/2 3 हुन्छ। ओके, हामी के इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले के ध्यानमा राख्नु पर्छ कि if the data are in individual series but if not in arithmetic mean, then example 1 is used, where if the data are in arithmetic
series, then mean is given by, mean is equal to a plus l by 2, where a is equal to first term, l is equal to last term. के हुन्छ कि कुनै इन्डिभिजुअल सिरिजमा इन इन्डिभिजुअल सिरिजमा इफ डाटाहरू इन्डिभिजुअल सिरिजमा दिएको हुन्छ बट त्यो अर्थमेटिक मिनमा दिएको हुँदैन भने अर्थमा इक्जाम्पल 1 युज गर्ने जो मैले यहाँतिर भनेको हो. बट if the data are in arithmetic sequence मा दिएको हुन्छ then the mean then mean को अर्को फर्मुला लागू हुन्छ. त्यो हो कि mean को फर्मुला हुन्छ a plus l by 2, where a भनेको फर्स्ट टर्म हो, l भनेको लास्ट टर्म हो. Okay, now let us discuss one more objective question. Find the arithmetic mean of the first and natural number. So the option will be like n by 2, n plus 1 by 2, n minus 1 by 2, or d, none of these above. D option त हुँदैन, पहिला नि राख्ने. Find the arithmetic mean of first n natural number. पहिला हामी first n natural number हामी लेख्ने 1 2 3 4 5 up to n हैन. फर्स्ट n natural number हामी लेख्यो भने त्यसको arithmetic mean निकाल्दाखेरि के गर्छौ, a plus l by n, a plus n by l by 2 गर्छौ हैन. फर्स्ट लेटर a हामीलाई दिएको छ 1, लास्ट लेटर हामीलाई दिएको छैन किनभने फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर भनेको छ. सो n भनेको लास्ट नम्बर भयो त 1 plus n by 2. So it will be equal to as n plus 1 by 2, and we'll write n plus 1 by 2 as the answer, and we have to take out the answer B, n plus 1 by 2. So you must have to note one point, that if the data are in arithmetic mean, then this relation use. If the data are in arithmetic mean, then summation arithmetic mean, then summation I is equal to 1. Sorry. If the data are in arithmetic mean, then this relation we have to use. But if the data are in arithmetic sequence, then summation I is equal to 1 up to n xi formula we have to use. Moving toward the discrete series, first of all we have to know what is discrete series. It is defined as the series in which if the different information are listed 2 or more than 2 times, if the different information are listed 2 or more than 2 times, then it is called a discrete series. Or it is also defined as when different information and their repetition, that is value and frequency, are given, is called discrete series. Discrete series to series लाई भन्छ जहाँ x को भ्यालु पनि दिएको हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ, त्यसलाई discrete series भन्छ. Let us take the example here. x1, x2, x3 up to xn, and f1, f2, f3 up to fn. Then the mean is given by, that is the mean is calculated by x1 into f1 plus x2 into f2 plus x3 into f3 plus up to x1 xn into fn by we have to divide by the number, that is frequency, that is f1 plus f2 plus f3 up to fn. Then the first upper value will be converted as summation xi/fy, and the last f1, f2, f3 will be summarized as summation fi. Summation xi/fy को formula नि हुन्छ x1 plus f1 plus x2 plus f2 plus x3 plus f3. यसको फर्मुला नै हुन्छ. सिमिलरली समेसन fi को फर्मुला नै हुन्छ f1 सबै फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर, र समेसन fi लाई हामी n पनि भन्छौं हैन. So we will write the equal to as summation xi/fi by n, where n is equal to summation fi, and summation fi also denote as total frequency. So this is also the direct method of the discrete series. Let us discuss example. Find the missing frequency of the given distribution.
हामी जो यो गिभन डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ यो डिस्ट्रिब्युसनबाट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ जस्तो एउटा दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ हैन जहाँ हामीलाई मिन पनि दिएको छ 1.46 दिएकै छ है क्वेशनमा मेन्सन गरेछ सो नम्बर फ्रम दिस वी क्यान थिंक टोटल नम्बर पनि यहाँ 200 दिएकै छ सो गिभन दिएको छ नम्बर 200 मिन दिएछ 1.46 and the जुन मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी लेट गर्छौं let the missing frequency are f1 and f2 respectively. Now we have to form a calculation table. So xi को भ्यालु हामी नोट डाउन गर्छौं यहाँ 0 1 2 3 4 5 फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 46 अनि f1 f2 त लेट गरेको छ हामी and 25 10 5 यो क्वेशनमा मेन्सन गरेछ अनि xi fi मल्टिप्लाई गरेर हामी निस्काउनु पर्छ त्यो 0 into 46 गर्यो भने 0 हुन्छ 1 into f1 गर्यो भने f1 हुन्छ 2 into f2 गर्यो भने 2f2 हुन्छ 3 into 25 गर्यो भने 75 हुन्छ 4 into 10 गर्यो भने 40 हुन्छ 5 into 5 गर्यो भने 25 हुन्छ नाउ fi पुरा फ्रिक्वेन्सीले एड गरेर निस्काउनु पर्छ तलतिर हैन xi टोटल पनि निस्काउनु पर्छ अनि टोटल एड गर्दाखेरि हाम्रो यो f1 plus 2f2 plus 140 आउँछ नाउ अनि हामी मिन को फर्मुला लाउनु पर्छ हैन मिन को फर्मुला लाएपछि मिन को फर्मुला के हुन्छ समेसन xi fi by n ओके सो मिन को भ्यालु क्वेशनमै मेन्सन गरेको छ 1.46 सो हामी समेसन xi fi हामी एड गरेर सम अप गरेर निस्काएको छौ f1 plus f2 f2 plus 140 हैन निस्काएको छौ हैन अनि n क्वेशनमा मेन्सन गरेको छ 200 हैन बाइ सल्भिङ दिस इक्वेसन हैन यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी एउटा इक्वेसन फर्म गर्छौ f1 plus 2f2 plus 152 ओके नाउ अब यो इक्वेसन त सल्भ भइहाल्यो अर्को इक्वेसन पनि हुनु पर्ने नि ताकि f1 f2 को भ्यालु निस्काउन सकोस् हैन एज क्वेशनमा मेन्सन गरेछ n को भ्यालु 200 छ र यहाँ हामी के निस्काएको छु n को भ्यालु अर्को भ्यालु पनि निस्काएको छु 86 प्लस f1 प्लस f2 हैन त्यही भ्यालु n को भ्यालु 86 प्लस f1 प्लस f2 निस्काएको छ हैन अब n को भ्यालु 200 क्वेशनमा दिएको छ हैन अब हामीले 200 माइनस 86 गरेर गर्छौ भने अनि f1 प्लस f2 को भ्यालु निस्किन्छ 114 हैन यति निस्किसकेपछि के गर्छ हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौ सल्भ पहिला के गर्छौ सरी इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डलाई डाइरेक्ट सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि पनि हामी f2 को भ्यालु निस्काउन सक्छौ पहिला हेर सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट एज f1 त कट्छ हैन 2f2 बाट f2 जान्छ भने f2 हुन्छ र 152 बाट 114 जान्छ भने 38 आउँछ f2 को भ्यालु आयो हैन अनि त्यही f2 को भ्यालु हामी गएर यो इक्वेसन सेकेन्डमा राख्दिने अनि इक्वेसन सेकेन्डमा राख्दाखेरि हेर कति आउँछ f1 plus 38 is equal to 114 and f1 अनि 114 बाट 38 जान्छ भने 76 आउँछ f1 को भ्यालु पनि आउँछ हैन लास्टली हामी के भने f1 को यति टु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भयो कति छ f1 76 भयो र f2 38 भयो ओके नाउ अब्जेक्टिभ क्वेशन एउटा लियौं हैन if x and y are related by the equation 2x minus 5y plus 10 is equal to 0 and if the mean of the x is 5 then find the mean of y हैन अब हामीले यसमा एउटा इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसनमा हामीले के हुन्छ mean को भ्यालु mean of x को भ्यालु 5 दिएको छ र mean of y हामीले निस्काउनु छ हामी के गर्छौ गिभन इक्वेसन दिएको छ अनि त्यसपछि mean of x को भ्यालु 5 छ र mean of y को भ्यालु निस्काउनु छ हैन नाउ हामी त्यो इक्वेसन लेख्छौ हैन त्यो इक्वेसनलाई लेखिसकेपछि दुवै साइड टेकिङ समेसन लिन्छौ हैन टेकिङ बोथ साइड समेसन टेकिङ समेसन अन बोथ साइड हैन बोथ साइड समेसन लिन्छौ हैन समेसन लिइसकेपछि समेसन 2x माइनस समेसन 5y प्लस समेसन 10 इज इक्वल टु समेसन 0 लेख्छौ हैन नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ 2 यो बाहिर आउनु छ यो 2 यो बाहिर आउँछ अनि 2 समेसन x माइनस 5 समेसन y प्लस यहाँ 10 पनि बाहिर आउँछ भने समेसन 10 भनेको समेसन कुनै नम्बरलाई
न एड गरेको होला नि अनि त्यसैले सम 10 बाहिर आउँछ नि त्यसपछि समेसन 1 लाई n हामी गर्छौं हैन अनि सिमिलरली समेसन 0 ले पनि 0 इन्टु n गर्छौं भने त्यो 0 इन्टु n त 0 नै भइहाल्छ हैन नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ हेर हामी के गर्छौं कि नेक्स्ट स्टेपमा n ले डिभाइड गर्छौं n ले डिभाइड गर्दा त पनि हामीहरुको मिन निस्किन्छ मिनको फर्मुला के हुन्छ समेसन x बाइ n समेसन y बाइ n हुन्छ नि त्यसलाई हामी n ले डिभाइड गर्छौं बोथ साइड ओके बोथ साइड n ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 2 समेसन x बाइ n माइनस 5 समेसन y बाइ n प्लस 10 बाइ n इज इक्वल टु 0 बाइ n हामी यसको के हुन्छ कि 2 समेसन x बाइ n हैन माइनस 5 समेसन y बाइ n प्लस यो n कट्छ हैन त प्लस 10 इज इक्वल टु 0 हुन्छ 0 बाइ n भनेको 0 हैन त्यो इक्वेसन 1 बन्छ हैन अब के हुन्छ कि यो इक्वेसन हामीले जो क्वेशनमा इक्वेसन दिएको छ हैन कुन इक्वेसन दिएको छ 2x 5y 10 इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसन पास गर्छ हैन यो इक्वेसन फर्स्टबाट यो इक्वेसन पास गर्छ इफ यो पास गर्छ भने हामीलाई के दिएछ क्वेशनमा मीन को भ्यालु हामीलाई 5 दिएको छ हैन त 2 इन्टु समेसन x बाइ n भनेको समेसन x बाइ n भनेको मीन अफ x हुन्छ ओके मीन अफ x को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 2 इन्टु 5 गर्छु माइनस 5 समेसन y बाइ n को भ्यालु हुन्छ 5 मीन अफ y हामी लेख्छौं हैन त्यसपछि प्लस 10 जस्ताको त्यस्तै इक्वल टु 0 लेख्छौं अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई सल्भ गर्छौं हैन 2 इन्टु 5 10 हुन्छ अनि त्यसपछि यो 10 यो माइनस 5y उता गएर प्लस 5y मा हुन्छ अनि त्यो प्लस 10 10 नै हुन्छ है त्यसपछि यो 10 प्लस 10 20 हुन्छ त्यो 20 लेखेछौं अनि त्यसपछि y 5 डिवाइडेड मा हुन्छ 10 प्लस 10 20 अनि यो 5 यो साइड आउँछ 20 डिवाइडेड 5 हुन्छ सो 20 डिवाइडेड 5 सो मीन अफ y कति हुन्छ 20 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टु 4 4 आउँछ है नाउ मुभिङ टुवर्ड द नेक्स्ट series that is continuous series लाई ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ हैन अनि कन्टिन्युअस सिरिज लाई ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ र यो कन्टिन्युअस सिरिज र ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन कस्तो डाटाले भन्छ कि यस्तो डाटा जो क्लास इन्टरभलमा दिएको हुन्छ जस्तो डाटा जो क्लास इन्टरभलमा दिएको हुन्छ त्यसलाई कन्टिन्युअस सिरिज भन्छ ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन भन्छ ओके र यसको लागि मीन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेको मीन को फर्मुला के हुन्छ भने समेसन xi बाइ n हुन्छ वेयर xi ले मिडल पोइन्ट अफ क्लास इन्टरभल जो क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ त्यहाँबाट हामी निस्काउँछौं हैन यहाँको xi हैन त्यो यो ग्रुप डिस्ट्रिब्युसनमा दैट इज कन्टिन्युअस सिरिजमा xi को भ्यालु दिएको हुँदैन हामी जो क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ त्यो क्लास इन्टरभल को पोइन्टबाट हामी मिडल पोइन्ट निकाल्छौं हैन अनि त्यसलाई भन्छ कन्टिन्युअस सिरिज एन्ड यो डाइरेक्ट मेथड हो हैन एन्ड एउटा कुरा छ कि हामी डाइरेक्ट मेथड इन्डिभिजुअल सिरिजमा लगाउँछौं ग्रुप सिरिजमा लगाउँछौं दैट इज ग्रुप डिस्ट्रिब्युसनमा पनि लगाउँछौं कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि लगाउँछौं दैट इज सेम थिङ एन्ड डिस्क्रिट सिरिजमा पनि लगाउँछौं तीनटै सिरिजमा हामी डाइरेक्ट मेथड लगाउँछौं अनि बट यस्तो अर्को मेथड पनि छ कि ताबी हामी मीनमा अर्को मेथड लगाउन सक्छौं दैट इज स्टेप डेभिएसन मेथड हामी डाइरेक्ट मेथड यो तीनटै सिरिजमा लगाउँछौं बट अर्को मेथड पनि छ जो हामी अर्को मेथडबाट हामी मीन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं दैट त्यो मेथडको नाम स्टेप डेभिएसन मेथड हो स्टेप डेभिएसन मेथडलाई कोडिङ मेथड पनि भन्छ स्टेप डेभिएसन मेथडलाई चेन्ज अफ ओरिजिन मेथड पनि भन्छ ओके so let us see the one example that is 1 2 3 4 5 6 7 this data are this data from this data यस्तो डाटा यदि दिएको हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 हैन यस्तो डाटा दिएको हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट मेथड युज गर्छौं
अर्को इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ 10 21 30 44 45 61 70 दिएको हुन्छ। यस्तो डाटा पनि दिएको हुन्छ, जुन यस्तो डाटा पनि दिएको हुन्छ। हामी डाइरेक्ट मेथड युज के हुन्छ कि इफ एउटा नम्बरको बेला डाटा दिएको हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट मेथड गर्छौँ, दुईवटा नम्बर बेला डाटा दिएको हुन्छ त पनि हामी डाइरेक्ट मेथड गर्छौँ। बट इफ तीन भन्दा इफ तीनवटा नम्बर दिएको हुन्छ जहाँ तीन भन्दा बढी माथि नम्बर दिएको हुन्छ भने हामी स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौँ होइन। किनभने यो तीनवटा मेथड गर्न इफ गर्छौँ भने हामी डाइरेक्ट मेथडबाट इट विल बी भेरी फास्ट, भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड आउट। बट यो स्टेप के हुन्छ, यो स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हामी मेन निस्काउँछौँ इफ तीन भन्दा र तीनवटा र तीनभन्दा बढी डाटाहरू इफ दिएको हुन्छ। यहाँ एउटा टेबलमा हेरौँ, xi को भ्यालु छ 104 105 110 114 116 अप टु 120 होइन। अब डिआई स्टेप डेभिएसन कसरी निस्काउने, स्टेप डेभिएसनले डिआई भनेर डिनोट गर्छ होइन। त्यसको फर्मुला के हुन्छ, डिआई भनेको फर्मुला हुन्छ xi माइनस ए, xi माइनस ए यसको फर्मुला भयो होइन। अब ए भनेको यहाँ एज्युमिन हुन्छ र एक्स भनेको मिडल भ्यालु हुन्छ। अब हेर हामी के गर्छौँ कि एक्सआई भनेको यो एक्सआई भयो अनि ए भनेको एज्युमिन, एज्युमिन भनेको एक्सआई को कुनै पनि एउटा नम्बरलाई एज्युम गर्नुपर्छ होइन, त्यो फिक्स गर्नुपर्छ ताकि हामी यहाँ हेर यो एक्सबाट हामी 104 लाई एज्युम गरेको छौँ होइन। 104 इफ हेर अब 104 लाई एज्युम गरेछौँ हामी भनेको 104 माइनस 104 कति हुन्छ 0। अब फेरि डिआई को फर्मुला छ एक्सआई माइनस 104, 105 माइनस 104 1 हुन्छ, फेरि 110 माइनस 104 6 हुन्छ, 114 माइनस 104 10 हुन्छ। यसमा के हुन्छ कि डिआई को फर्मुला एक्सआई माइनस ए हुन्छ। अब एलाई हामीले एज्युम कुनै एक्सआई कोबाट कुनै एउटा पनि एक्सआई को भ्यालु एउटालाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ ताकि मैले सुरुकै नम्बरलाई सेलेक्ट गरेको 104 एन्ड सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी के लेख्छौँ कि एक्सआई माइनस 104 लेख्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ हामी एभ्री स्टेपमा क्यालकुलेट गर्छौँ कि फर्स्ट स्टेपमा 104 एक्सआई को भ्यालु कति छ 104 छ, 104 माइनस 104 0 हुन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा फेरि एक्सआई को भ्यालु कति छ 105, 105 माइनस 104 हुन्छ 1 हुन्छ। सिमिलरमा यसरी नै सबै डाटालाई मैले क्यालकुलेट हटाएर मैले लेखेको छु ल। सो स्टेप डेभिएसन मेथड कसरी डिफाइन हुन्छ होइन। if every data are subtracted by any constant then this is called step deviation method. step deviation method कसरी डिफाइन गर्ने हामी, if every data are subtracted by any constant then this is called step deviation method. as हेर हामी यो डाटा स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हामी एज्युम मिन निकालेको, त्यो एज्युम मिन गरेको हुन्छ नि 104 होइन। अनि एज्युम मिन लाई एउटा कोड जस्तै बनाएको हुन्छ होइन। एज द डाटा आर कोडेड लाइक 104 होइन, डाटा एज्युम गरेर कोड बनाएर एउटा नम्बरलाई कोड बनाउँछौँ होइन। कोड बनाएर हामी मिन स्टेप डेभिएसन निकाल्ने गर्छौँ होइन। त्यसैको लागि हामी यो मेथडले स्टेप डेभिएसन मेथडलाई कोडिङ मेथड पनि भन्छ किनभने हामी एउटा एज्युम गरेर कुनै नम्बरलाई हामी स्टेप डेभिएसन निकालेको हुन्छ होइन, स्टेप डेभिएट गरेको हुन्छ। त्यसैको लागि एज द डाटा आर कोडेड लाइक 104 thus it is also called coding method. And now step deviation method is also called change of origin method because after the subtraction of original data new data are formed. स्टेप डेभिएसन मेथडलाई चेन्ज अफ ओरिजिन मेथड पनि भन्छ किनभने ओरिजिनल डाटालाई सब्ट्र्याक्ट गरेर नयाँ एउटा ओरिजिनल डाटालाई सब्ट्र्याक्ट गरेर नयाँ डाटा फर्म हुन्छ। त्यसैको लागि हामी चेन्ज अफ ओरिजिन मेथड पनि भन्छौँ। ओरिजिनल डाटाले सब्ट्र्याक्ट गरेर नयाँ डाटा फर्म हुन्छ, त्यसैलाई हामी स्टेप डेभिएसनलाई चेन्ज अफ ओरिजिन पनि भन्छौँ। नाउ स्टेप डेभिएसन अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी निस्काउने होइन। हेर लेट डिआई भनेको लेट डिआई गर्नुपर्छ एक्सआई माइनस ए,
where a is any arbitrary value that is assuming न let di भनेको xi minus a हुन्छ जहाँ a भनेको arbitrary value or assuming हुन्छ हैन त्यो अब यदि di स्टेप डिभिजन यदि हामी यसरी गर्छौं di भनेको xi minus a गर्छौं भने यसको मिन कसरी हुन्छ a plus summation di by n okay now in discrete series मा के गर्छौं mean को भ्यालु a plus summation fi di by n यहाँ discrete series मा पनि di को भ्यालु xi minus a मै हुन्छ बट इन ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन मा के हुन्छ कि di को भ्यालु xi minus a by h हुन्छ किनभने यो क्लास इन्टरभल मा दिएको हुन्छ सो di को भ्यालु xi minus a h हुन्छ ओके नाउ या mean कसरी निकाल्ने यसबाट a plus h into summation fi ti by n जहाँ a भनेको एज्युम मिन नै हुन्छ h भनेको हाइट भइहाल्छ क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स हुन्छ अब समेसन fi di त निस्काउनै पर्छ अनि n भनेको नम्बर हुन्छ है moving toward one example find the mean of the given distribution अब यो given distribution बाट हामीले mean भनेको छ निस्काउन के हामी हेर्छौं कि यो जुन क्वेशन दिएको छ यो क्वेशन हामीलाई कन्टिन्युअस सिरिज मा दिएको छ है एन्ड इफ कन्टिन्युअस सिरिज मा दिएको छ भने कन्टिन्युअस सिरिज को लागि mean को फर्मुला के हो mean को फर्मुला हो a plus h into summation fi di by n but yeah where di को फर्मुला के हुन्छ xi minus a by h okay so class interval हामी लेख्छौं class interval जे 100 to 104 105 to 109 100 to 114 115 to 119 120 to 124 हैन अब यो क्लास इन्टरभल दिएको छ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएकै छ 4 6 10 6 4 अनि xi निकाल्ने 100 plus 104 divided by 2 गर्दाखेरि हामी 102 आउँछ त्यसैले हामी गरेर 100 plus 109 divided by 2 गर्दाखेरि 17 आउँछ त्यसैले हामी xi पनि निकाल्छौं हैन अब di कसरी निकाल्ने h di को फर्मुला यहाँ मेन्सन गरेको छु xi minus a by h हैन हामी xi बाट मैले एउटा बिचको भ्यालुलाई एज्युम गरेको छु हामी जहाँको पनि फर्स्ट को पनि एज्युम गर्न सक्छु लास्ट को पनि सेकेन्ड लास्ट को पनि सेकेन्ड को पनि भ्यालु छ म बिचको भ्यालुलाई एज्युम गर्छु ताकि मलाई इजी होस् हैन अब हेर मैले 112 एज्युम गरेको छु सो xi minus 112 अनि by h भनेको क्लास इन्टरभल को डिफरेन्स क्लास इन्टरभल को डिफरेन्स 5 हो 100 र 100 र 104 को डिफरेन्स 5 हो किनभने यो क्लास इन्टरभल इन्क्लुसिभ सिरिज मा दिएछ र इन्क्लुसिभ सिरिज को क्लास इन्टरभल 100 र 104 को क्लास इन्टरभल को डिफरेन्स 5 हुन्छ एक्सक्लुसिभ सिरिज मा हुन्थ्यो भने 100 to 105 मा 100 to 105 आफै दिएकै हुन्थ्यो हैन त्यति बेला हामी 5 नै लेख्थ्यो बट 100 to 104 को डिफरेन्स छ इन्क्लुसिभ सिरिज मा 5 हुन्छ है सो हामी स्टेप डेभिएसन को फर्मुला लेखेछौं xi minus 112 by 5 112 एज्युम गरेको छौं र 5 डिफरेन्स हो क्लास इन्टरभल को यो याद राख्नु डिफरेन्स फेरि स्टेप डेभिएसन कसरी निकाले पहिला हेर के गरेको छु 102 फर्स्ट xi को भ्यालु छ 102 minus 112 by 5 कति हुन्छ डिवाइड गरेपछि -2 आउँछ फेरि 107 minus 112 by 5 गर्दाखेरि -1 आउँछ फेरि 100 minus 112 minus 112 by 5 गर्दाखेरि 0 आउँछ फेरि 117 minus 112 by 5 गर्दाखेरि 1 आउँछ फेरि 112 minus 192 minus 112 by 5 गर्दाखेरि 2 आउँछ अब हामी के गर्ने कि fi into di मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 4 into -2 भनेको -8 6 into -1 भनेको -6 10 into 0 भनेको 0 6 into 1 भनेको 6 4 into 2 भनेको 2 ओके त्यसपछि हामी के गर्ने fi लाई काउन्ट गरेर हामीले लेख्नु पर्छ ताकि यसले fi लाई n ले डिनोट गर्छ fi को भ्यालु सो n भनेको 30 अनि त्यसपछि fi di लाई समेसन गरेर निस्काउनु पर्छ त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ ओके
अनि हामी कसरी अब निस्काउँछौँ यसको सरी यहाँ म नोट दिएको छु म एक्सप्लेन गरौँला यो नोटलाई ओके मीन अब निस्काउने यो गिभनबाट एज हामीले के निस्काएको छौँ n को भ्यालु 30 निस्काएको छौँ समेसन FIDI को भ्यालु 0 निस्काएको छौँ अब मीन के हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा मीनको फर्मुला हुन्छ a प्लस h इन्टु समेसन FIDI h हुन्छ नि a को भ्यालु एज्युम मैले 112 गरेको थिएँ र h हाइटको क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स हो 5 र समेसन FIDI भनेको 0 आएको छ र टोटल नम्बर छ 30 अब के हुन्छ कि 5 इन्टु 0 बाई 30 गर्दाखेरि यो टोटल 0 हुन्छ सो हाम्रो मिन 112 नै आन्सर हुन्छ ओके अब यसमा यो क्वेशनमा तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन रेज हुँदै होला हामी यो क्वेशनमा स्टेप डिभिजन मेथड किन लगायो कसैले सोध्दाखेरि के भन्छौ किन लगायो भने यहाँ यो जो xi छ जो मिड भ्यालु छ यो xi को जो मिड भ्यालु छ त्यसको यो 3 वटा डिजिटमा छ 3 वटा डिजिट र 3 वटा बढी डिजिटमा भएपछि हामी स्टेप डिभिजन मेथड युज गर्छौं अनि एउटा अझै क्वेशन एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ तिमीहरूलाई कि मिन निकाल्नको लागि इन्क्लुसिभ सिरिज क्लास इन्टरभल यदि इन्क्लुसिभमा दिएको हुन्छ भने त्यसलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन इफ तिमीलाई मिल निकाल्नु छ अनि त्यसपछि क्लास इन्टरभल इन्क्लुसिभमा छ भने तिमीलाई एक्सक्लुसिभमा त्यो त्यतिबेला क्लास इन्टरभल चेन्ज गर्नु पर्दैन बट इफ तिमीलाई मेडियन निकाल्नु छ भने तिमीलाई एक्सक्लुसिभबाट सरी इन्क्लुसिभबाट एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ Okay, now moving toward one simple example. Let us see that find the mean income of the worker from the given. अब mean निकाल्नु छ mean income निकाल्नु छ त्यो वर्करहरुको जहाँ इन्कमहरु दिएको छ इन्कम यहाँ हेरौं इन्कमहरु पहिला एक्सक्लुसिभ सिरिजमा दिएको छ कन्टिन्युअस सिरिजको एक्सक्लुसिभ सिरिजमा दिएको छ इन्कम लेख्यौ हामी 400 to 500 500 to 600 600 to 700 700 to 800 800 to 900 नाउ नम्बर अफ फर्म भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नम्बर अफ फर्म भन्दिन्छ भने n डिनोट गर्छ बुझिहाल्नु अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ सो हामी फ्रिक्वेन्सी लेख्छौं सरी Okay, let us see one thing. Number of firm, average number of worker per firm. I mean, direct number of firm भनेको you direct 4 3 7 3 4. I mean, direct लेख्दिनु frequency मा किनभने average number of worker per firm पनि दिएछ. Number of worker per firm, number of worker per firm दिएको छ हैन. त्यसो यो नम्बर अफ वर्कर पर फर्म दिएको छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त्यो दुवै फ्रिक्वेन्सीले हामीले मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्छ जस्तो फर्स्ट 400 टु 500 इन्कमको फ्रिक्वेन्सी 5 4 20 हुन्छ 500 टु 600 को बीचको इन्कमको फ्रिक्वेन्सी 8 मल्टिप्लाई बाइ 3 24 हुन्छ 600 टु 800 को सरी 600 टु 700 को बीचको फ्रिक्वेन्सी 7 मल्टिप्लाई बाइ 5 भनेको 35 हुन्छ र 700 टु 800 को बीचको फ्रिक्वेन्सी 700 800 को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 5 मल्टिप्लाई बाइ 3 हुन्छ जस्तो 15 र 800 टु 900 को फ्रिक्वेन्सी 4 मल्टिप्लाई बाइ 2 भनेको 8 हुन्छ नाउ हामीले xi भनेको मिड भ्यालुले डिनोट गर्छ कसरी निस्काउने भनेको 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाइ 2 कति हुन्छ 450 Similarly, 500 plus 600 divided by 2 गर्दाखेरि 550 हुन्छ 600 plus 700 divided by 2 गर्दाखेरि 650 हुन्छ 700 plus 800 divided by 2 गर्दाखेरि 750 हुन्छ र 800 plus 900 divided by 2 गर्दाखेरि 850 हुन्छ now as हाम्रो x जो मिड भ्यालु 3 वटा नम्बरमा दिएको छ
सो हामी स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौं र यहाँ के हेर्छौं कि स्टेप डेभिएसन मेथड गर्नको लागि डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ xi minus a by h। अब xi को जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, ए भनेको एज्युम मैले बिचको 650 लाई एज्युम गरेको छु, 650 लेखेर हाइट भनेको मतलब क्लास इन्टरभलको हाइट भनेको 100 छ, मैले 100 लेखे। पहिला के गर्छौ 450 minus 650 by 100 भनेको -2 हुन्छ। 550 minus 650 divided by 100 गर्दाखेरि -1 हुन्छ। 650 minus 650 by 100 गर्दाखेरि 0 हुन्छ। 750 minus 650 divided by 100 गर्दाखेरि 1 हुन्छ। 850 minus 650 divided by 100 गर्दाखेरि 2 हुन्छ। अब के गर्छौ हामी fi into di जो दिएको हुन्छ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ। fi di मा 20 into -2 भनेको 40 -40, 20 into -1 भनेको -24, 30 into 0 गर्दाखेरि 0 हुन्छ, 50 into 1 गर्दाखेरि 15 हुन्छ, 8 into 2 गर्दाखेरि 16 हुन्छ। सो समेसन fi di भनेको टोटल काउन्ट गर्दाखेरि हाम्रो -33 निस्क्यो है। अब मीन को फर्मुला हामीले लाउनु पर्छ। मीन भनेको a plus h into summation fi di by n। अब ए भनेको एज्युम मीन मैले कति एज्युम गरेको थिए 650 एज्युम गरेको थिए, सो मैले यहाँ 650 लेखे। h भनेको क्लास इन्टरभलको हाइटको 100 छ। समेसन fi di भनेको हामी निस्काएको छौं -33, त्यही -33 लेखे। अनि fi by n, fi that is n भनेको 102 दिएको छ, सो मैले 102 लेखे। हामी के गर्छौं नेक्स्ट स्टेपमा 650 को लागि जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं हैन। 100 into -33 divided by 102 गर्दाखेरि -32.35 आयो। अब घटाउँदाखेरि 650 बाट 32.35 घटाउँदाखेरि 670.65 आउँछ। ओके, moving toward one more example. Next example, the mean of 100 items were calculated respectively. 40 later on it was found that 2 items, that is 15 and 22 are wrongly taken. Instead of correct items 25 and 30, find the correct mean. अब यसमा के भनेको छ जम्मा 100 आइटम्स को मीन निकालेको छौ हामी 40 हैन। अब बादमा के थाहा पायो कि भनेको दुईवटा आइटम 100 आइटमबाट दुईवटा आइटम करेक्टली रङली मलाई लेखाइसकेछ। त्यो 15 र 12 रङली लेखाइसकेछ। 15 को सट्टा 25 हुनु पर्ने र 22 को सट्टा 30 हुनु पर्ने, त्यो रङ मिस्टेक भइसकेछ। मसँग इन्ट्री गर्दाखेरि मिस्टेक भइसकेछ अनि मीन मैले गल्ती निकालेको छु हैन। मैले करेक्ट मीन निकाल्नु छ हैन। जस्तो मीन दिएको छ हामीले 40, n दिएको छ 100, रङ आइटम कति छ 15 र 22 छ र करेक्ट आइटम कति छ 25 र 30 छ। सो हामी मीन को फर्मुला लगाउँछौ समेसन xi by n। हामी यो सिचुएसनमा समेसन fi by n पनि लगाउन सक्थ्यौ, बट लगाउँदैनौ किनभने हामीले यो फ्रिक्वेन्सी समेसन xi पनि दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी इफ दिएको हुन्छ भने इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड हैन। भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड आउट हुन्छ करेक्ट मिन निकाल्नको लागि, भेरी डिफिकल्ट हुन्छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नहरुमा। त्यसैले हामी इन्डिभिजुअल सिरिजकै फर्मुला लगाउँछौं मिन भलाको। सो फर्मुला के हुन्छ मिन को फर्मुला हुन्छ समेसन xi by n। मिन को भ्यालु दिएको छ 40, समेसन इज इक्वल टु समेसन xi, n को भ्यालु पनि 100 दिएको छ। हामी समेसन xi को भ्यालु 4000 निकाल्छौं हैन। अब रङ xi निस्केको छ 4000 छ र करेक्ट xi कति हुन्छ 4000। रङ जे भन्छ रङ दुईवटा भन्छ कि 15 र 22 जो मैले लिएको थिए त्यो रङ छ, त्यसैले रङलाई मैले घटाइदिए हैन -15 -22 र बट करेक्ट के छ
15 र 22 को सट्टामा के हुनु पर्ने 25 र 30 र 25 र 30 हुनु पर्ने त्यसो 25 र 30 लाई मैले एड गरेको छु ओके र 44000 माइनस 15 माइनस 22 प्लस 25 प्लस 30 गर्दाखेरि हामी त्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 4018 आउँछ ओके अब करेक्ट समेसन x छ हैन अब हामी करेक्ट मिन पनि त निकाल्नु पर्छ करेक्ट मिन निकाल्नको लागि त्यसको फर्मुला हुन्छ समेसन x बाइ n हुन्छ समेसन x करेक्ट छ 4018 र नम्बर त 100 नै छ ठीक छ अनि त्यसपछि मिन डिभाइडेड गर्दाखेरि 40.18 आउँछ अनि जो 40.18 आउँछ त्यो करेक्ट मिन हुन्छ let us take another example find the missing frequency of the given यो given data छ यो given data बाट missing frequency फेरि निकाल्न भनेको छ हामीलाई क्लास इन्टरभल हामी लेख्छौं 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 similarly frequency पनि दिएको छ 4 जो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई हामी लेट गर्छौं हामी यहाँ लेट गरेको छौं that let missing frequency be f2 र f4 so हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी लाई लेट गर्छौं f2 र f4 भनेर अनि हामी फ्रिक्वेन्सी लेखेको छौं हैन अनि xi भनेको हामी कसरी अब्टेन गर्छौं भनेकै थिए 0 plus 10 by 5 10 plus 0 plus 10 by 2 भनेको 5 हुन्छ 10 plus 20 by 2 भनेको 15 हुन्छ 20 plus 30 by 2 भनेको 25 हुन्छ 30 plus 40 by 2 भनेको 35 हुन्छ 40 plus 50 by 2 भनेको 45 हुन्छ यसरी हामी मिड भ्यालु निकाल्छौं र xi into fi मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले as f को पनि टोटल निकाल्दाखेरि f2 plus f4 plus 24 आउँछ xi plus fi समेसन xi plus fi निकाल्दाखेरि 77 20 plus 15 f2 plus 35 f4 आउँछ अनि n भनेको टोटल n दिएकै छ क्वेशनमा n भनेको 50 दिएछ र मिन भनेको 30.2 दिएको छ हेर त्यसपछि के गर्ने गिभन त्यो दिएको छ मिक्स फ्रिक्वेन्सीलाई लेट गरेकै छौ हामी हैन मिनको फर्मुला लगाउने x समेसन xi fi by n so मिन को भ्यालु यहाँ दिएको छ 30.2 त्यस्तै हाले अनि त्यसपछि समेसन xi fi हामी निस्कायो हैन 720 plus 15 f2 plus 35 f4 त्यही हामी लेख्ने अनि त्यसपछि बाइ n को भ्यालु 50 छ त्यो हामी 50 लेखेको हैन अब के गर्ने त्यसलाई 30.2 into 50 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ जो यहाँ गरेको छ यो यता आउँछ यो राइट साइडमा सरी यो लेफ्ट साइडमा आउँछ 720 plus 152 plus 35 f4 and 30.2 into 50 राइट साइडमा आउँछ नाउ 720 फेरि राइट साइडमा जान्छ सबट्र्याक्ट हुनका लागि and त्यसपछि हामी कमन लिन्छौं हैन 15f2 plus 35f4 बाट 5 कमन आउँछ 5 कमन लिँदाखेरि हामी कमन लिएर डिभाइड गर्छौं 790 by 5 गर्दाखेरि हामी एउटा इक्वेसन फर्म गर्छौं 3f2 plus 7f4 minus is equal to 158 त्यहाँबाट इक्वेसन 1 फर्म हुन्छ अनि हामी क्वेशनमा n को भ्यालु दुईवटा दिएको छ एउटा n को भ्यालु 50 छ एउटा n को भ्यालु f2 plus f4 plus 24 छ सो दुईवटा n को भ्यालु दिएको छ सो f2 plus f4 plus 24 is equal to 50 पनि हामी लेख्न सक्छौं अब त्यहीबाट हामी अर्को इक्वेसन पनि फर्म गर्छौं 50 बाट f2 plus f4 plus 24 is equal to 50 हुन्छ अब 50 बाट 24 यो साइड आउँछ भनेको सबट्र्याक्ट हुन्छ f2 plus f4 is equal to 26 हुन्छ अब यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो हैन अब के गर्छु त्यो सेकेन्ड इक्वेसनबाट लाई मल्टिप्लाई गर्छु 3 ले अनि त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्छु इक्वेसन फर्स्ट सँग हैन अब मल्टिप्लाई त्यसपछि इक्वेसन फर्स्ट लाई जस्ता त त्यस्तै लेखेछु 3f2 plus 7f4 plus 158 र इक्वेसन सेकेन्ड लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु 3f2 plus 3f4 is equal to 78 अब त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3f2 र 3f2 कट हुन्छ र 7f4 minus 3f4 गर्दाखेरि 4f4 हुन्छ र 158 minus 78 गर्दाखेरि 80 हुन्छ अब f4
इज इक्वल टु 80 डिभाइडेड बाई 4 हुन्छ र 80 डिभाइडेड बाई 4 को भ्यालु f4 को भ्यालु 20 आउँछ र फ्रम इक्वेसन सेकेन्डमा गएर राख्दाखेरि भ्यालु के हुन्छ f2 प्लस f4 इज इक्वल टु 26 हैन र f2 प्लस f4 को भ्यालु 20 दिएको छ इज इक्वल टु 26 हैन र f2 इज इक्वल टु 26 माइनस 20 भनेको f2 को भ्यालु 6 आउँछ देयरफोर द टु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आर 6 एन्ड 26 र 20 टु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भइहाल्छ ल हामी एउटा टेबल छ यो टेबलमा हेरौं यो टेबलमा के दिएको छ मार्क दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट फ्रिक्वेन्सी दिएको छ मिड पोइन्ट्स दिएको छ xi दिएको छ र टोटल मार्क्स पनि दिएको छ xi इन्टु f हैन मार्क्स कसरी दिएको छ 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 4 8 10 2 र मिड भ्यालु कसरी निस्काएको छ हामी 0 plus 20 divided by 2 10 20 plus 40 divided by 2 30 40 plus 60 divided by 2 50 60 plus 80 divided by 2 70 ओके र टोटल मार्क्स कसरी निकाल्दैछु xi into fi मल्टिप्लाई गरेर निस्काएको छु हेर क्लास इन्टरभल 0 to 20 को बीचमा 4 into 10 गर्दाखेरि 40 हुन्छ अब सिमिलर अर्को क्लास इन्टरभलमा 8 into 30 गर्दा 240 हुन्छ 10 into 50 गर्दा 500 हुन्छ 2 into 70 गर्दा 140 हुन्छ ओके अब कसैले तिमीलाई सोध्यो यो xi हो xi भनेको के हो तब तिमीहरूले के भन्छौ xi भनेको के हो obviously मेरो भ्यूमा तिमीहरू यही भन्छौ कि xi भनेको क्लास इन्टरभललाई अपर क्लास इन्टरभल र लोअर क्लास इन्टरभललाई मैले एड गरे र 2 ले डिभाइड गरे अनि त्यसपछि मैले xi फाउन्ड आउट गरे तिमी सिम्पली यही भन्छौ xi भनेको के हो हैन बट त्यो त xi कसरी निकाल्ने त्यो त तरिका हो नि बट एक्चुअली मा स्ट्याटिस्टिक सेन्समा रियल सेन्समा व्हाट xi ले के भन्छ भ्यालु अफ जस्तो अब कसैले सोध्यो भने तिमीहरू के भन्नु कि xi को हेर 0 to क्लास इन्टरभल को बीचमा xi 10 आएको छ यसले के डिनोट गर्छ कि यो 10 जो छ नि यो 4 जना 0 एउटा सब्जेक्टमा 0 to 20 मार्क लाउने विद्यार्थी एउटा सब्जेक्टमा 0 to 20 को बीचमा 0 to 20 मार्क को बीचमा 4 जना यस्तो स्टुडेन्ट छ कि 10 जना 10 मार्क लाएको छ बुझ्यौ हेर एउटा क्लासमा 4 जना यस्तो विद्यार्थी छ कि 0 to 20 मार्क को बीचमा 10 जना 4 जना विद्यार्थीले 10 मार्क लाएको छ अब यो पहिलो फेरि बुझिनु फेरि सुन है एउटा क्लासमा 0 to 20 मार्क को बीचमा म्यामले सोच न एउटा म्यामले भन्नुभयो 0 to 20 मार्क को बीचमा कुन विद्यार्थीले 0 to 20 मार्क आछ यो सब्जेक्टमा कसैले सोध्दाखेरि 4 जना उभियो 4 जना उभिएर भन्यो 4 जना भन्यो कि मेरो 10 मार्क आएको छ एउटा क्लासमा 4 जना विद्यार्थीलाई 0 to 20 मार्क को बीचमा 10 मार्क आएको छ त्यो 10 डिनोट गर्छ फेरि 30 ले के डिनोट गर्छ एउटा क्लासमा 20 र 40 मार्क लाउने विद्यार्थी 8 जना छ त्यो 30 त्यसको मार्क 30 आउँछ 20 र 40 को एउटा क्लासमा 8 जना विद्यार्थी छ जसको मार्क 30 छ बिट्विन 20 र 40 मार्क को बीचमा हैन 40 र 60 मार्क को बीचमा हेर अर्को के छ कि 40 र 60 मार्क को बीचमा 10 जना यस्तो विद्यार्थी छ जसले 50 मार्क लाएको छ सिमिलरली 60 to 80 मार्क को बीचमा 2 जना यस्तो विद्यार्थी छ कि त्यसको ठ्याक्क मार्क 70 आएको छ
सो XI ले यस्तो यस्तो मार्कलाई डिटरमाइन गर्छ इफ कसैले सोध्यो भने त्यही भन्नु तिमीहरू नाउ हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौं यो नोट त हेरिहाल्नु यहाँबाट क्लियर हुन्छ तिमीहरू फेरि है नाउ पज गरेर हेर्नु भिडियोलाई नोटहरू नाउ अब एउटा इक्जाम्पल हेर्छौं An investor buy Arya's 1200 worth of share in company each month. During the first 5 months, he bought the share at a price of Arya's 10, 12, 15, 20 and 24 per share. After 5 months, what is the average price paid for the share by him? यसमा के भनेको छ कि इन्भेस्टरले टोटल शेयर 1200 को लिएको छ एभ्री मन्थ हैन एभ्री एउटा इन्भेस्टरले 1200 को शेयर लिएको छ एभ्री मन्थ बाइ गरेको छ हैन फर्स्ट 5 मन्थमा फर्स्ट 5 मन्थमा शेयरको प्राइस यो रेटमा छ यो पर शेयरमा छ कति 10 12 15 20 र 24 After 5 months, what is the average price paid for the share by him? अब 5 month पछि त्यसको एभरेज कति हुन्छ के हेर्छौ कि क्वेशनमा के दिएको छ 1 to 5 month दिएको छ ड्युरिङ फर्स्ट 5 month भनेको छ भनेको month भनेको 1 2 3 4 5 लेख्ने टोटल शेयर हामीले टोटल शेयर दिएको छ टोटल शेयर टोटल केहीको भ्यालु हुन्छ XIFY भनेको टोटल हुन्छ है के त टोटल शेयर दिएको हुन्छ 1200 इच मन्थ भनेको छ सो एभ्री मन्थमा 1200 गरेको छ सो प्राइस पर शेयर पनि हामीले दिएको छ 10 12 15 20 24 अब XIFY दिएको छ र XI पनि दिएको छ हामी फ्रिक्वेन्सी त निस्काउन सक्छौं नि कसरी निस्काउँछौ नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको XIFY by XI हुन्छ अब हेर 1200 by 10 गर्दाखेरि 120 हुन्छ नेक्स्टमा 1200 डिवाइड 12 गर्दाखेरि 100 हुन्छ नेक्स्टमा 1200 डिवाइड 15 गर्दाखेरि 80 हुन्छ हैन फेरि अर्कोमा 1200 डिवाइड 20 गर्दाखेरि 60 हुन्छ फेरि 1200 डिवाइड 24 गर्दाखेरि 60 हुन्छ हैन फेरि टोटल नम्बरलाई एड गर्ने हामी टोटलमा एड गर्यो 14 निकल्छ हैन 14 निकल्छ अब के गर्छ मिन निकाल्न जब भनेछ एभरेज भनेको छ निकाल्नको लागि अब मिनको फर्मुला लगाउने हैन मिनको फर्मुला लगाउँदाखेरि कति हुन्छ x समेसन XIFY by n हुन्छ त्यसपछि त्यसको समेसन XIFY को भ्यालु 6000 दिएको छ र 6000 डिवाइडेड बाइ 410 गर्दाखेरि आर्य 14.63 आउँछ आर इज 14.63 भ्यालु हुन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी प्रोपर्टिज अफ अर्थमेटिक मिन डिस्कस गर्ने हुन्छ सो थ्यांक यू गाइज फर लिसनिङ कीप सपोर्टिङ मी गाइज सरी स्टुडेन्ट्स